look at you, fella. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? What's your name? Goose. Cool name for a cool cat. Siri. I'll be back. We got a stowaway. Hang on, Goose. Goose. Oh, Goose. Who's a good kitty, huh? Huh, Goose? Yes, that's right. Who's a good kitty, Goose? 뭐야? 왜요? 아줌마네 진짜. 미안하다. 하도 세상에 흥분해. 이 아줌마 뭐야? 나 웃겨. 뭐 그래. 뭐 짭새라도 돼요. 이놈 동네 아줌마다 이씨. 담배 안 꺼. 뚜껑 닫고. 쓰레기통에 버려 이씨. 야 쓰레기통 찾아. 아가씨. 이 아줌마. 아, 이 새끼. 알았어. 알았다고. 비켜봐. 아줌마 뭐야? 형 조심해 힘 세. 운동했어? 이 새끼. 뭐야? 부단자야? 맞나? For this one? Local legends call it Rodan, the fire demon. Oh, I think we got his attention. Everyone strap in. All ships, follow our lead. Argo Gold Squadron, let's lure this turkey away from the mainland straight to Monster Zero. ETA to Monster Zero, 60 seconds! About 3 weeks ago. I missed you, man. Come on, I'm here to bring you back in. Come on, buddy. Let's go. So come on, bring me in. Okay, hey. What happened to you, man? Estás entrenando, güey. Training? Training for what? To kill you. Hang on to that for me. It's been a lot of fun. We can have it. What they do to you? Talk about this! You're a good agent! Hey, I'm sorry, man. Are you okay?
Come on. I don't want to hurt you, partner. I know you're in there somewhere. Talk to me. Entonces, el final está llegando. 지금 애 새끼 생일이 중요해? 나도 힘들어 죽겠어. 이틀 동안 잠 한숨 못 자고 이러고 있는데 뭔 놈의 생일 타령이야. 애기 생일인가 봐요. 뭐요? 네가 말한 애새끼 말이야. 줘봐. 갸름한 얼굴에 볼에 살이 없어서 턱이 좀 각이 졌고 코가 가늘게 쭉 뻗었어. 입술은 코에 비해서 큰 편인데 비슷하네 이 새끼. 다치 말아야지. 애가 무슨 죄가 있어. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다. 여기 어디야? 누구세요? 이 TV에서 가장 핫한 영화 중 당신의 취향을 저격할 영화만 엄선해드립니다. 안녕하세요, 여러분의 영화 큐레이터 오상진입니다. 오늘 제가 소개해드릴 금주의 빅무비는 더 리얼하고 화끈한 매력으로 돌아온 영화 헬보이입니다. 이미 국내 두터운 매니아층을 거느린 영화 헬보이 시리즈가 원작과는 별개로 11년 만에 리부트 시리즈로 재탄생됐다고 하는데요. 스크린을 강렬한 빨간 맛으로 물들일 지역을 세운 다크 히어로 영화 헬보이, 지금 만나보시죠. We led a secret mission to the island to kill whatever abomination was summoned from the depths of hell that night. 지옥의 문이 열린 틈을 타 소환된 한 꼬마 악마. Hey! I'm on your side! Sorry, my bad. 강력한 데블 DNA로 인해 영락 없는 빌런의 모습으로 성장한 그는 양아버지 부름 교수의 보살핌 아래 스스로 뿔까지 자르며 마음 많은 선한 헬보이로 자라나게 되는데요. Don't you look handsome? 그러던 어느 날 아버지를 따라 초자연 현상 연구 방위국의 요원이 된 그는 You recall the Osiris Club, and they requested your assistance with a giant problem. 임무차 영국 비밀단체 거인 사냥을 돕기 위해 나섭니다. Why do you need me to help you kill a giant? 3 giants, actually. One we can handle, perhaps even 2, but 3, that's a different matter altogether. 그런데
이미 마을은 폐허로 변해버린 상태. 그 흔적에 정신이 팔린 사이 3 sets of tracks. This is where we'll make our stand. Yeah, seems like a perfect spot for an ambush. My thoughts exactly. 헬보이가 함정에 빠지고 말죠. 괴물뿐 아니라 악마 퇴치가 목적이었던 이들은 사정없이 헬보이를 몰아붙이는데요. Did you really think we needed your help to kill something we've been hunting for centuries? 강한 전기 고문의 한계치에 다다른 그. If it's any consolation, your head will make a wonderful addition to our gallery. 하지만 그때 갑자기 식인 거인들까지 나타나 헬보이를 위협해 옵니다. 제법 요리조리 잘도 피하던 그는 거인들에게 본때를 보여주는가 싶었으나 집요한 그들의 반격에 나자빠지고 마는데요. 이후 큰 충격으로 기절했던 헬보이의 눈앞에 Welcome back to the land of the living. 뛰어난 영매 앨리스가 모습을 드러냅니다. The dead might be afraid of your demon-ass, but I know you better. Besides, I still owe you one for saving my life when I was just a kid. Little Alice Monahan. 순식간에 난장판이 돼버린 재회의 현장. That's my boy. Dad! Hello, son. 다소 과격하게 등장한 아버지 부름은 헬보이에게 특수요원 다이미오를 소개하는데요. Major Ben Daimio, head of special ops for M11. And I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. Who you calling monster, pal? You look in the mirror recently, Scarface? 투닥거리는 두 사람에게 부름은 과거 몸이 6조각으로 잘려 봉인됐던 희의 여왕 니무에 관한 이야기를 들려줍니다. And a relic was stolen, thought to be one of the Nimue caskets. Amongst her powers, she has a plague that almost wiped Britain off the map, and this time it could be the world. Welcome back, Your Majesty. 그녀의 행방을 찾기 위해 마귀알몸 바바야가를 찾아간 헬보이는 그만 위험한 거래를 하고 마는데요. You know where Nimue is, don't you? Such nice eyes. All right, fine. Take it. Just tell me where to find Nimue first. Go to Pendle Hill. You only have until midnight. 니무의 음모를 막기 위해 앨리스, 다이미오와 함께 팀을 꾸린 헬보이. Come on, it's almost midnight. Time's running out. Wait! Just wait! Let me give you. 예상치 못한 괴수들의 공격에 발이 묶여버리고 맙니다. 같은 시각 희의 여왕 니무에는 부하를 목전에 두고 있는데요. 헬보이는 과연 인류 멸망을 위해 부활한 블러드 퀸을 막아내고 다크 히어로로서 정체성을 지킬 수 있을까요? And if there is ever an end in this seemingly forever war, it will be because of you and your strong right hand. 영화 헬보이는 판타지 영화계 오스카상으로 불리는 세턴 어워즈에서 최우수 호러상을 수상한 닐 마샬 감독이 메가폰을 잡으며 역대급 다크 히어로의 탄생을 알렸는데요. 여기에 원작자 마이크 미뇰라가 제작과 각본에 참여, 파괴력 넘치는 액션의 디테일은 물론 시종에 관 경쾌하고 유머러스한 분위기로 관객들의 눈길을 사로잡았습니다. 특히 지옥에서 온 헬보이, 죽은 자의 영혼을 다시 부르는 영매 앨리스, 뜻밖의 변신 능력을 갖춘 다이미오는 찰떡 팀워크를 선보이며 박진감 넘치는 액션을 완성했습니다. 악마의 자식 대 피의 마녀, 그들의 피 튀기는 한판 대결을 이 영화의 핫신으로 함께 만나보시죠. 영화 헬보이 속 핫신. So far, the British government has failed to pinpoint the origin of the plague, which is spreading at an unprecedented rate. 니무의 부활로 인해 혼란 속에 빠진 인간 세상.
헬보이가 속한 조직마저 그녀에 의해 점령당한 지 오래인데요. Outside St. Paul's Cathedral and right over there, hundreds of armed police through a shootout with an unknown. 황급히 성당으로 향한 세 사람을 발벗고 마중 나온 이가 있었으니 No idea how long I've been waiting for this. Take cover. 헬보이에게 복수의 칼날을 갈아온 요정 괴물 돼지입니다. 전과 달리 업그레이드된 괴물 돼지의 능력에 자신만만했던 헬보이는 속수무책 당하기 바쁜데요. 그런 와중 나머지 두 사람에게 엄한 불똥이 튀어버리죠. 극한의 상황에 점차 변하기 시작하는 다이미오의 몸. 고군분투하던 헬보이가 위기를 맞은 순간 Look at you. You got a face like a baboon's ass. 제규어 다이미오의 기습 공격이 먹혀 들어가는데요. Let's eat some barbecue. 한상의 호흡으로 괴물에게 맞서는 두 사람. 전세가 역전되는가 했건만 미모에 의해 다시 태어난 괴물 돼지를 상대하기란 만만치 않습니다. Squash your f***ing head now. You red-faced sweat. 그때 드디어 피해 여왕 니무에가 모습을 드러내는데요. I don't want to kill you. We are not enemies. We are bound together by fate. Not this crap again, lady. 이후 헬보이를 자극하기 시작하는 그녀. Just think how many spent their lives searching for Arthur's tomb. The thing you were destined to be. Go ahead. Take it. 생각보다 강력한 그의 의지에 Very well. 니무에는 그를 벼랑 끝까지 몰아붙입니다. Save your tears. This death is a mercy compared to what I have in store for the rest of mankind. 결국 분노에 찬 손길로 전설의 검 엑스칼리버를 뽑아드는 헬보이. 선과 악, 운명의 기로에 선 헬보이의 선택이 어떤 결말로 치달을지 궁금증을 자극하는 명장면입니다. From where I stand, Hellboy doesn't add up. The monster inside him cannot be denied. 전 세계를 집어삼킬 어둠의 세력에 맞서는 감성 파이터 헬보이의 블러디 액션 블록버스터 영화 헬보이는 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 신의21 편집장 주성철입니다. 오늘의 빅스타는 영화 한낮의 피크닉의 권혜호 배우와 함께합니다. 네, BTV 시청자 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 이제 개봉을 앞두고 있는 한낮의 피크닉의 배우 권혜호입니다. 반갑습니다. 원래 캠핑장 오면 이렇게 할 일이 없냐? 알았으니까 밥 먹고 가자. 밥 먹고. 아니 뭐 이거 해먹고 먹어야지. 알았으니까 그 밥을 먹어야지 일을 하지. 다 커버린 아들과 딸, 틈만 나면 서로 삐죽대는 어머니와 아버지가 처음으로 가족 캠핑을 떠납니다. 너는 저러지 마라. 이거. 그러나 자식들 걱정, 돈 걱정으로 쌓였던 불만이 터져나오자 이거 봐. 또 앞뒤 자르고 얘기하는 거. 내가 평생 갚아줬잖아. 니네 엄마가 괜히 모처럼의 가족 캠핑은 예상과는 다른 방향으로 흘러가게 되죠. 자꾸 놀러 와서 참 이상한 사람이. 왜 그래? 신난다. 아빠는 좋다. 너 그러다 임마 엄마가 임마 시킨 대로 임마 이게 크게 음악 틀면 안 돼. 캠핑장이 안 돼. 미워하면서도 사랑하는 가족과의 예기치 못한 여행. 돌아오는 길에
바닷바람 좋다. 막막한 미래, 불안한 내일을 사는 청춘들의 여행, 태풍감. 하부이! 혼자라서 잘 참아서 괜찮을 줄 알았던 나를 찾아가는 여행. 내가 필요하면 전화해까지. 내가 아무렇지 않은 척해도 나 지금 되게 힘들다고. 올여름 각기 다른 방식으로 떠나는 3가지 빛깔 여행기, 영화 한낮의 피크닉이었습니다. 한낮의 피크닉은 그 작년 제44회 서울 독립영화제 개막작으로 선정돼서 아주 좋은 평가를 받았던 작품인데요. 이 가족 이야기를 다룬 돌아오는 길엔 출연을 하셨는데 어떻게 출연하게 되셨나요? 보통의 배우가 영화 출연하는 경우는 이제 출연 제안을 받죠. 어떻게라기보다는 자연스러운 일이었던 것 같습니다. 그동안 서울 독립영화제가 발굴해왔던 감독들을 또 모셔서 3분에게 작품을 의뢰했던 거고 그 와중에 한편 저에게 제안이 왔었고 선뜻 가서 했었고 3일 동안의 짧은 촬영 기간이었지만 되게 즐거운 경험이었습니다. 그리고 또 옴니버스니까 좀 부담도 적고. 3일 동안 실제로 캠핑하듯이 배우들과 함께 하셨겠네요. 그런 역할들이 제일 편한 건 현장에 있는 동안에 내 의상과 내 몸 상태에 신경을 안 써도 돼요. 대충 망가져 있으면 되니까요. 술 먹고 널브러져 있거나 배고프면 라면 끓여 먹고 목마르면 맥주 먹으면서 그냥 그 안에서 생활을 하면 되니까 그런 면에서 그런 스트레스는 전혀 없었던 어떤 그런 면에서 좋았던 것 같아요. 신난다. 아빠 좋다. 딱 한 번 간 그 캠핑에서 이 가족들 어떤 쌓인 울분이 이제 폭발하게 되는데요. 이 작품이 그 드러내고자 하는 어떤 그 이야기를 되게 좀 잘 담아내고 있는 장면이나 대사가 있다면 어떤 것들일까요? 사실은 차 안에서의 장면들이 저는 출발할 때? 네, 출발하고 돌아오는 순간에 이제 수미상관처럼 이렇게 그렇죠. 붙어 있는 이 장면들이 마치 가족을 상징하는 것 같았어요. 그러니까 차 안이라고 하는 곳에서 그러니까 벗어날 수 없는 공간 속에 있는 이 4명. 그리고 누군가에게 운전대를 맡겨야 되고 때로는 의지해야 되고 어쩔 수 없이 묶여있는 공간? 뭐 그런 것들이 어쩌면 우리 가족의 모습을 보여주는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 사실 이 작품에서 뭐랄까 가장 이 관객들의 반응이 좀 컸을 것 같은 캐릭터가 바로 그 아버지 역할이었을 것 같아요. 그러니까 저는 영화를 보면서 약간 아들에게 조금 감정이입이 돼서 우리 아버지가 왜 저럴까? 좀 왜 저때 저럴까라는 생각이 좀 들었거든요. 그런 점에서 이 아버지라는 캐릭터를 좀 어떻게 이해하고 시작하셨는지 궁금하네요. 저에게 갖고 있는 역사는 돈에 헤프고 능력 없고 그 와중에 옆집 아줌마랑은 또 이렇게 아내보다 훨씬 좋은 관계를 유지하는 그런 남자. 근데 그냥 그 대사 속에 서 있는 그 상황에 열심히 집중하는 일 정도 말고는 특별히 뭘 위해 준비했던 기억은 없는 것 같아요. 아침에 일어나 세수를 안 하는 정도? 그 전날 과음을 해주는 정도? 떠나기 직전에. 실제로 저는 그 자연인으로서의 그 권혜호라는 사람은 어떤 아버지일까 좀 여쭤보고 싶었거든요. 아, 그래요? 제가 대략 궁금할 때가 있어요. 그래서 어떤 아버지로 기억될까? 시간이 지나고 나면. 근데 나랑 잘 놀아주던 아빠 정도? 네. 저는 영화를 보면서 이 어머니 역을 하신 그 김금순 배우도 굉장히 눈에 띄었거든요. 얼마 전에 기억하시는 분들은 사바하에서 오프닝 시퀀스에서의 그 무당 역할로서 이렇게 눈주를 거무칠하셨던 굉장히 무시무시한 느낌의 그런 인물로 나오셨죠. 김금순 배우가 그 이번 작품에서 내가 애를 낳았다. 내가 애를 낳았어. 캠핑을 하고 있는 그 옆 부부에게 좀 약간 뭐 참견을 하는 모습이라던가 어머니처럼 이렇게 잔소리하는 모습들이 저는 굉장히 사실적으로 다가오더라고요. 아이고, 엄마가 좀 조심하라 그러면 네 알았습니다 그러면 되지. 이 영화 속에서의 어쩌면 엄마 아빠의 대화 이런 것들은 특별히 새롭거나 기가 막히게 재밌다거나 이 상황이 아니거든요. 그것이 늘 들어왔던 그런 대사임에도 불구하고 지금 바로 옆집 사는 어떤 아줌마의 이야기를 듣는 그런 것처럼 느껴지지 않았을까? 그런 면에서는 좋은 배우였던 거죠. 네. 고마워. 그게 진짜 어려운 건데 사람들이 그걸 몰라. 돌아오는 길엔 왜 이 태풍감과 너 지금 좀 와라. 네가 지금 와야 돼. 내가 필요할 땐 전화해. 라는 그 두 작품에서 좀 어떤 공감 요소를 찾으셨는지 좀 여쭤보고 싶네요. 이 영화 3편이
한낮의 피크닉이라고 하지만은 모두가 관계에 대한 이야기이지 않습니까? 그 관계가 누군가를 피곤하게 하고 어쩌면 평생 살아야 되는데 불구하고 왼수같이 느껴지기도 하고 이런 관계들을 보여주고 있다는 측면에서 전 이 영화가 전혀 다른 세 가지의 색깔이지만은 하나의 이렇게 흐름이 있다는 것. 이제 저 개인적으로는 필요할 때 전화해 이런 영화들은 아주 재미있고 그 관계 속에서 나는 어떤 위치인가, 나는 맨날 어떤 사람일까 한번 좀 고민하는 그런 이야기였던 것 같아요. 네, 이번 순서는 주토피아 순서입니다. 저 주성철이 빅스타에 대해서 꼽은 키워드와 사진들을 가지고 보다 깊은 이야기를 나눠보는 시간입니다. 자, 첫 번째 화면 주시죠. 주말에 어떻게 몇 시쯤 오실래요? 주말엔 안 봐주세요? 주말만이라도 좀 가족끼리 있어야죠. 가족이라기엔 좀 그렇죠, 목사님. 저 신부인데요. 나의 특별한 형제라는 작품에서 책임의 집 박신부 역할로 이제 출연하셨는데요. 20년간 서로 의지해온 그 새와 동굴을 격려하고 지원해주는 아주 따뜻한 신부인데요. 초반부의 정서를 꽉 잡는 그런 인물이었다고 생각을 해요. 이번 작품에서는 이런 그 캐릭터 구축을 어떻게 하셨나요? 저 같은 경우는 그냥 제가 해버려요. 그럼 그게 박신부겠죠. 예를 들면 레옹에서 뭐 I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven. 게리 올드만이 했던 만약에 우리는 태어나서 한 번도 게리 올드만 같은 혹은 뉴욕의 마약 반사 만나본 적도 없고 경찰서 한번 가본 적 없잖아요. 근데 우리는 어느 날 보면 저런 형사가 있을 것 같아 라고 우린 믿고 보게 되죠. 그러니까 똑같은 것 같아요. 그러니까 박신부 역시 우리가 생각하는 신부 전혀 저에겐 중요한 게 아니었고 한 가지만 물어봤어요. 이 영화 몇 살짜리예요? 담배 피워도 돼요? 그래서 담배를 물고 시작했습니다. 그 사람도 살아가는 사람이고 삶의 기쁨과 희노애락이 있기 때문에 좋아하죠. 술 좀 그만 드세요. 이게 내 영혼의 약이야. 말씀하신 것처럼 이 나의 특별한 형제에서 박신부의 어떤 명대사들이 좀 기억에 남아요. 사람 말이야. 누구나 태어났으면 끝까지 살아가야 할 책임이 있는 거야. 전 그 대사 살짝 바꿔보니까요. 배우란 누구나 데뷔했으면 끝까지 연기해야 될 책임이 있는 거야 라는 식으로 좀 바꿔볼 수가 있더라고요. 무섭네요. 네, 중견 배우로서 이런 어떤 연기의 책임 같은 것도 조금 느끼시나요? 그러니까 뭐 제가 어떤 책임을 느낀다라기보다는 계속해서 마운드에서 공을 뿌리고 싶은 난강은 있죠. 승패에 두려움 없이 가운데다 직구를 계속 던질 수 있는 사람이었으면 좋겠다는 생각을 해요. 배우라는 직업으로 살아오면서 갖춰진 근육이 하나 있다면 잘 견디는 힘인 것 같아요. 그것이 시간이 됐던 때로는 자기 감정이 됐던 그런 면에서는 그냥 잘 견뎌보려고요. 네, 다음 주토피아는 권혜여 배우의 또 다른 매력을 살펴볼 수 있는 작품을 골라봤습니다. 두 번째 화면 주시죠. 네, 사이비. 여러분은 여러분이 아무것도 아닌 존재라고 여기고 살아왔습니다. 하지만 우리 하나님께서는 그렇지 않다고 말씀하고 계십니다. 이 남루한 동네에 천국에 갈 사람들이 모여 있다고 말씀하시면서 오셨습니다. 권혜여 배우의 독특한 필모그래피 중에 하나가 바로 이 애니메이션 사입인데요. 이 애니메이션 더빙이라고 하는 영역에는 그 당시 어떻게 도전하시게 됐던 건가요? 도전했다기보다는 역시 이렇게 어느 날 불림을 당했죠. 독립영화제 개막전 영화로서 이렇게 뭐 나레이션으로 참가한 적은 있지만 애니메이션 더빙은 처음이었고요. 연상호 감독의 작품을 보여주면서 이 작품의 새로운 신작을 할 건데 돼지는 말이야 살면서 자기 살을 찌우는 게 유일한 행복이라고 생각한대요. 정말 돼지의 왕이 너무 좋았었어요. 그래서 하고 싶다라는 마음으로 했었고요. 근데 그 작업이 좀 한국에선 처음이었던 작업이었던 것 같아요. 뭐 서울에 있는 대학에 합격하셨다고? 근데 다 물 건너간 얘기예요. 사이비 같은 경우는 작화 전에 시나리오를 가지고 배우들이 각자 스튜디오에 들어가서 미친 듯이 혼자 소리치고 할렐루야를 외치고 막 싸움질을 하면서 그렇게 녹음을 끝낸 것을 가지고 이어붙인 상태에서 그 소리를 들으면서 애니메이터들이 직접 작화를 해나갔습니다. 그래서 그게 굉장히 좋았다고들 하시더라고요. 저희도 좋았고요. 왜냐하면 인물을 어떻게 그릴까를 고민할 때쯤에 배우들의 목소리가 들리는 순간 그림이 쉽게 떠오르고 진행됐다고 하더라고요. 그 당시에 기자회견에서 그런 말씀 하셨더라고요. 네. 연기 인생 20년 만에 첫 악역이다. 세상의 인생을 살면서
자기 스스로가 악한 놈이라고 자평하는 놈은 아무도 없지 않습니까? 이 책에서 장로 역시 그렇게 접근했던 것 같아요. 그냥 부드러운 말투, 그냥 따뜻한 말투, 신뢰감을 주는 사람. 그거 말고는 생각해 본 적이 없어요. 하나님만 믿으면 다 하나님이 알아서 해주신다는 말씀 아니겠습니까? 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 단 제한 시간이 13초에. 아, 대놓고 PR하는 거요? 예. 하나, 둘, 셋, 시작! 2018년도 44회 서울 독립영화제 개막작이었던 한낮의 피크닉이 드디어 관객 여러분께 찾아갑니다. 이번에 놓치면 보실 기회가 없을 겁니다. 꼭 극장에서 만나주십시오. 한낮의 피크닉입니다. 모든 정보들이 다 담겨 있네요. 네. 어떻게 진행을 바꿀까요, 우리 다음에? 네, 오늘의 무비빅스타 한낮의 피크닉의 권혜호 배우와 함께했는데요. 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 네, 즐거운 시간이었습니다. 고맙습니다. 배우 권혜호의 영화들 BTV에서 감상하세요. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해, 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비 빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 시네11 편집장 주성철입니다. 네, 오늘의 무비 빅 매치의 주제는 사이보그지만 괜찮아 AI 비밀 병기들입니다. 오늘은 만화를 찍고 나온 그녀. 자, 매력적인 여성 사이보그들이 활약하는 영화 두 편을 준비해봤습니다. 먼저 제가 매치시켜줄 영화는요. 뜨거운 심장을 가진 기계소녀 알리타 배틀엔젤입니다. SF 거장 제임스 카메론 감독이 제작을 맡은 영화로 혁신적인 CG 기술력이 화제가 된 작품이죠. 네, 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요. 레전드 사이보그 그녀, 문각기동대, 고스트 인 더 쉘입니다. 원작 애니메이션과의 놀라운 싱크로율과 함께 스칼렛 조한슨의 연기 변신이 돋보이는 영화죠. 그럼 26세기 비주얼 혁명, 알리타 배틀엔젤부터 만나보시죠. 네, 먼저 리모컨만으로 영화를 소환해보겠습니다. BTV AI 음성 서비스 이용 동의 후에 누구 서비스를 연결하는 것이 첫 단계입니다. 그 다음 리모컨의 마이크 버튼을 누르면 바로 이용하실 수 있습니다. 영화 알리타 배틀엔젤 찾아줘. It's a harsh world. The strong prey on the weak down here. That's not the way it has to be. 모두가 선망하는 공중도시와 지상 고철도시로 나누어진 26세기 지구. 어느 날 고철 더미 속에서 모든 기억을 잃은 사이보그 소녀가 발견됩니다. 사이보그 전문의 이도 박사는 What are you dreaming, little angel? 소녀에게 새로운 신체와 함께 알리타라는 이름을 지어주는데요. Do you know who I am? Well, we were hoping you'd fill in that part. Theoretically, you should remember something. Alita, run! 어느 날 사이보그 살해범들과 시비에 휘말린 그녀는 Come here, little flea, so I can pinch your head off. 본능적인 감각으로 격투를 벌이다 과거의 기억을 일부 떠올리죠. When I was fighting, I remembered something. 그리고 얼마 후 This ship is from the Battle of Zalem. 친구 휴거가 데려간 추락한 우주선 속에서 또다시 심상치 않은 기운을 느끼게 됩니다. This body, it has the power I need. I feel a connection to it. I can't explain. 사실 기억을 잃기 전 그녀의 정체는 공중도시의 지배자 노바를 처리하는 광전사였는데요. Finish the mission. Destroy Zalem. 결국 노바의 하수인과 전투 중 큰 부상을 입고 이도 박사에 의해 광전사의 몸을 이식받는 알리타. Tonight is not a game. It is a hunt. I need you to destroy the girl called Alita.
하지만 악랄한 로바 일당이 그녀를 제거하는 데 혈안이 된 상황에서 끊임없이 목숨을 위협받게 되죠. I do not stand by in the presence of evil. 악의 세력이 들끓는 위태로운 세상. 과연 알리타는 이들에 맞서 끝까지 생존할 수 있을까요? You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. 영화 알리타 배틀엔젤입니다. 이 영화는 개봉 전부터 세계적인 거장 제임스 카메론이 이끄는 꿈의 프로젝트라고 화제를 모았었는데요. 20여 년 전 일본 만화 총몽에 매료됐던 그는 직접 600장에 달하는 세계관 설정집까지 작성하며 아주 오랫동안 영화를 준비했다고 합니다. 네, 사실 미래를 무대로 한 디스토피아 세계관은 판타지 영화에서 많이 볼 수 있는 익숙한 설정이었는데요. 역시 또 거장은 거장이었습니다. 미래 도시의 독창적인 모습에 눈을 뗄 수가 없었습니다. 무엇보다 시선을 사로잡은 부분은 사람보다 더 사람 같은 사이보그 소녀 알리타의 리얼한 비주얼과 움직임이었는데요. 이 점이 바로 영화 알리타 배틀엔젤의 매치 포인트라고 하겠습니다. 네, 먼저 제임스 카메론 감독의 상상 속에만 존재했던 알리타 프로젝트는 로버트 로드리게즈 감독이 합류하면서 비로소 첫걸음을 뗄 수가 있었습니다. 전작 신시티, 스파이 키드 등을 통해 독특하고 창의적인 영상을 선보인 로버트 로드리게즈 감독은 방대한 26세기 세계관을 자신만의 스타일로 개성 있게 구현해내는 데 성공했습니다. 그와 합을 맞춰 완성도 높은 영상을 탄생시킨 조력자는 세계적인 시각 효과 스튜디오 웨타 디지털이었는데요. 보통 사이보그 하면 어색한 움직임과 표정이 떠오르지만 알리타는 달랐습니다. 가장 먼저 주연 배우 로사 살라자르의 이목구비를 모두 스캔하여 그녀와 똑같이 생긴 디지털 캐릭터 액터 퍼펫을 만들었고요. 피부의 모공과 솜털, 머리카락 한 가닥 한 가닥까지 최대한 사람과 근접하게 표현하며 완성도 높은 CG 캐릭터를 탄생시켰습니다. 게다가 가상의 캐릭터임에도 불구하고 실제 인물들과 위화감 없이 어울리는 모습이 인상적이었습니다. 세계적으로 인정받는 대한민국의 CG 감독님이죠. 김기범 감독님이 영화 CG를 총괄했다고 또 전해져 뭉클함이 배가 되기도 했습니다. 그런가 하면 알리타의 액션 장면 역시 퍼포먼스 캡처 기술을 이용해서 입체적이고 아주 박진감 넘치는 장면으로 탄생을 했죠. 특히 40여 대의 카메라로 촬영한 모터볼 경기장 전투씬에서 그 진가가 제대로 드러나죠. 그루비시카가 알리타를 철퇴로 위협할 때 수사슬을 마치 고개하듯 넘나드는 모습은 영화에서 가장 빛나는 명장면으로 손꼽힙니다. 이처럼 알리타는 터미네이터의 사라 코너 그리고 아바타의 네이트리 같이 제임스 카메론이 창조한 독보적인 여성 캐릭터의 계보를 잇고 있습니다. 강인한 정신력과 상상 이상의 파괴력을 지닌 새로운 여성 히어로이자 기기의 몸으로 사랑, 분노, 용서 등 다양한 감정을 표현하며 관객들에게 진한 잔상을 남겼습니다. 네, 화려한 디지털 기술로 구현된 SF 거장의 상상력이 궁금하신 분들이라면 영화 알리타 배틀엔젤 꼭 한번 감상하시기 바랍니다. 네, 이번엔 제가 소개해드릴 차례입니다. 사이버펑크 시대 가장 완벽한 그녀, 공각기동대 고스트 인 더 쉘입니다. 영화 공각기동대 고스트 인 더 쉘 찾아줘. I'm human. I'm flawed. But I embrace change. And enhancement? 인간과 사이보그의 경계가 무너진 가까운 미래. Target's the basement. I'll lead. Switching to mine comms. 뛰어난 신체 능력과 완벽한 두뇌를 지닌 메이저는 강력 테러 사건을 담당하는 특수부대 섹션 9의 리더로 활약하고 있는데요. 그러던 어느 날 의문의 테러 집단에 의해 한카 로보틱스의 과학자들이 살해당하는 사건이 발생합니다. Who sent you? Collaborate with Henko Robotics and be destroyed.
단서를 얻기 위해 임무 중 수거한 게이샤 로봇에 접속하는 메이저. 추적을 이어가던 중 테러리스트 쿠제와 마주한 그녀는 We are the same. We are not the same. You were born. Lessons took from my failure. 어느덧 자신의 과거와 존재에 대해 의문을 품게 되는데요. How many were there before me? 98 unsuccessful attempts before you. 결국 한카 로보틱스의 명령을 어기고 숨겨진 비밀들을 캐나가기 시작하죠. With her, Hanko Security will hunt her from here. What are their orders? To terminate on site. 하지만 더 이상 통제되지 않은 메이저는 조직의 암살 대상이 되고 마는데요. I will find him and I will kill him. 과연 그녀는 거대 조직의 계략을 알아내고 반격에 성공할 수 있을까요? They created me, but they cannot control me. 영화 공각기동대 고스트 인 더 쉘입니다. 이 영화는 90년대를 주름잡은 레전드 오브 레전드 만화 공각기동대를 원작으로 삼고 있는데요. 이후 극장판 애니메이션으로 제작되었다가 거의 30년 만에 헐리우드 최초로 실사 영화돼서 큰 화제를 모았죠. 만화적인 상상력을 실사로 얼마나 잘 표현해냈을까라는 의문을 많이 가졌었는데요. 원작 애니메이션과 아주 높은 싱크로율을 보여주었습니다. 바로 이 점이 영화 공각기동대 고스트 인 더 쉘의 매치 포인트가 하겠습니다. 실제로 영화를 본 후에 오래전 봤던 만화 속 장면이 바로 떠오를 만큼 원작의 여러 장면들이 그대로 잘 재현이 됐는데요. 뼈대에서부터 피부까지 차례대로 생명력을 얻는 메이저의 탄생 장면이나 고층 빌딩에서 상공을 향해 몸을 내던지는 모습 등 원작의 상징적인 장면을 그대로 옮겨오기 위해 애쓴 흔적이 곳곳에서 보여지죠. 네, 그런가 하면 앞서서 만난 알리타 배틀 엔젤과는 또 다른 미래의 모습이 시선을 사로잡기도 했는데요. 과거와 미래, 동양과 서양이 혼재된 공각기동대 고스트 인 더 쉘 속 세계관은 홍콩의 도심을 모티브로 하여 원작의 사이버펑크적인 느낌을 최대한 살리려 노력했다고 합니다. 연출을 맡은 루퍼트 샌더스 감독은 사이버펑크 감수성을 가진 배우로 스칼렛 요한슨을 꼽기도 했죠. 이미 전작들을 통해 다채로운 액션 실력을 보여주었던 그녀는 이번엔 속내를 알 수 없는 텅 빈 눈빛과 각이 살아있는 액션으로 그녀만의 사이보그 캐릭터를 완성했죠. 가만 보니까 이제 스칼렛 요한슨은 뭐 할리우드 최초로 사이보그 전문 배우가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 뭐 예전에 했었던 루시뿐만 아니라 Hello, I'm here. 이번 이제 공각기동대까지 어떻게 보면 전문 배우로 거듭난 게 아닌가라는 생각을 이제 본인 동의 없이 한번 해봤습니다. 아, 본인도 동의하실 거예요. 아, 정말요? 동의한다면 좋아요 눌러주세요. 또한 훌륭한 실사 연기에 첨단 CG 기술이 더해져서 어디서도 본 적 없는 신비로운 액션 장면이 탄생했죠. 전신을 투명하게 만드는 광학 미체 슈트를 입고 벽을 내달리며 펼치는 총격신은 과감하고 격렬한 카메라 앵글과 어우러지며 새로운 쾌감을 선사했습니다. 하지만 이 영화 그냥 볼거리만 다인 영화가 아닙니다. 화려한 비주얼 뒤에 또 철학적인 메시지를 담고 있기도 합니다. 73% of this world has woken up to the age of cyber enhancement. You really want to be left behind. 기술의 발달로 영원 불멸을 꿈꾸는 인간의 욕망을 의체라는 껍데기로 표현하고 인간성 상실을 기억의 조작으로 표현하면서 과학기술 발달 이면의 윤리적, 사회적 문제에 대해 곱씹어보게 만들죠. We cling to memories as if they define us, but they really don't. What we do is what defines us.
맞습니다. 영화의 부제인 고스트 인 더 쉘은 껍질 속의 인간을 뜻하는데요. 끊임없이 자신의 존재를 확인하려는 메이저의 모습은 나는 누구인가? 라는 인간의 근원적인 질문과 맞닿아 있죠. 자, 그 시절 나를 설레게 했던 추억의 만화 영화 공각기동대, 그 세계관의 무한 확장을 직접 경험해 보고 싶으신 분이라면 영화 공각기동대 고스트 인 더 쉘 꼭 감상해 보시기 바랍니다. 오늘은 사이보그지만 괜찮아 AI 비밀 병기들이라는 주제로 두 편의 영화를 소개시켜 드렸습니다. 이와는 반대로 CG가 정말 1도 안 보이는 실사 촬영 장인들의 영화 두 편을 믹스 앤 매치 시켜 드리겠습니다. 먼저 제가 믹스 앤 매치 해드릴 영화는요. 연합군의 필사적 생존기 영화 덩케르크입니다. What has happened is a colossal military disaster. 독일군이 유럽을 장악한 2차 세계대전 당시 The call went out. We have to go to Dunkirk. Ready on the stern line. 프랑스 북부 덩케르크 해변에는 영국군과 연합군 40여만 명이 고립되어 있는데요. They need to send more ships. Every hour the enemy pushes closer. 육지, 바다, 하늘. 각지에서 저마다 절체절명의 상황에 처한 그들은 구원의 손길을 기다리며 꺼져가는 희망을 붙들고 있습니다. There's no hiding from this, son. We have a job to do. 전쟁의 단면을 담백하게 담아낸 크리스토퍼 놀란 감독의 실화 영화 We shall never surrender. 덩케르크입니다. 네, 영화는 덩케르크 철수작전이라는 실제 사건을 모티브로 하고 있는 영화인데요. 크리스토퍼 놀란 감독은 CG를 정말 최악의 경우까지 안 쓰기로 유명하잖아요. 일단 한번 될 때까지 만들어보고 그게 안 되면 CG를 활용하는 감독인데, 자, 이번 영화 역시 정말로 그의 이름이 빛을 발한 영화였습니다. 네, 실제 덩케르크 출신인 1,300명의 엑스트라를 동원한 것은 물론이고요. 연합군의 군복 수천 벌을 자체 제작했는가 하면 9개 나라를 수배해서 빈티지 구축함을 공수했다고 하죠. 이러한 엄청난 노력을 생각하고 이 영화를 본다면 더욱 재밌게 즐길 수 있는 작품입니다. 자, 다음으로 제가 믹스 앤 매치 시켜드릴 영화는요. 사상 초유의 임무, 영화 미션 임파서블, 고스트 프로토콜입니다. The nest is empty. Abort. 거대한 폭발 테러 사건에 연루돼 위기에 몰린 IMF 조직. The President has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. 특수 비밀요원 2단은 조직의 명예를 되찾기 위해 위험천만한 미션에 뛰어드는데요. Everyone connected with this man is considered an asset with valuable information about our target. 육해공을 넘나들며 기꺼이 사지의 온몸을 내던지는 2단. Okay, this is a slight wrinkle. We're just going to have to go into the server room from the outside. We? I'm on the computer. 배우 톰 크루즈의 열정과 프로 정신이 빛나는 영화 미션 임파서블 고스트 프로토콜입니다. 네, 톰 크루즈는 그가 바로 인간 미션 임파서블이다 라고 불릴 만큼 불가능한 실사 촬영을 감행하는 배우로 유명한데요. 촬영 시에 필요한 건 딱 하나, 오직 와이어에만 의존한다고 합니다. Ethan, the hotel server's 11 stories up and 7 units over. Okay? 실제로 했다는 게 더 믿기지도 않는 고층 빌딩을 맨몸으로 오르는 고공 액션 씬과 사막에서의 카 체이싱 장면. 그리고 프라하 도심에서 건물을 넘나드는 장면, 이 모든 걸 직접 CG 없이 촬영으로 구현해냈다고 하는데요. 언젠가 한번 크리스토퍼 놀란 감독과 톰 크루즈가 만나서 정말 세계의 만남이네요. 제대로 된 액션 영화 하나 찍었으면 좋겠어요. 가장 아날로그적인 액션 영화가 나오지 않을까 기대를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 톰 크루즈의 리얼 액션을 보고 싶은 분이라면 영화 미션 임파서블 고스트 프로토콜 꼭 감상해 보시기 바랍니다.
네, 오늘의 무비밍 매치 사이보그지만 괜찮아 AI 비밀 병기들이라는 주제로 두 편의 영화를 소개시켜 드렸습니다. SF 거장의 역대급 프로젝트 알리타 배틀엔진. 명작 만화의 화려한 부활, 공각기동대, 고스트 인 더 쉘. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 작품 중 동서양 대표 본격 와일드 액션 영화 두 편을 만나보겠습니다. I keep asking why her. There's no rhyme or reason to this life. 사랑하는 아내를 잃고 통탄에 빠진 전설적인 킬러 존 윅. John, I'm sorry I can't be there for you. But you still need something, someone to love. So start with this. 존 윅은 아내가 마지막으로 남긴 선물을 보며 마음을 다잡는데요. I'm up. I'm up. 그러던 어느 날 밤 그의 집에 불청객들이 들이닥칩니다. 존 윅과 강아지에게 무차별적인 폭행을 가한 후 차를 훔쳐 달아나버린 괴한들. Until that dog arrived on my doorstep. Took that from me. 모든 것을 잃고 분노가 극에 치달은 그는 피해 복수를 준비합니다. 자신을 습격한 요제프의 아지트를 찾아 수많은 적을 단숨에 제압하는 존 윅. 부하들을 모조리 해치운 그는 끝내 요제프에게 응징의 한 발을 날리죠. 한편 이 일로 인해 존 윅이 킬러로 복귀했다는 이야기가 한간에 떠돌게 되는데요. 얼마 가지 않아 이탈리아 마피아 산티노가 그를 찾아옵니다. I didn't want to do this, John. Had he stayed retired, I would have respected it. I want you to kill my sister. 과거의 악연을 청산하기 위해 그의 의리를 수락한 존 윅. Like to open an account. Name on the account? John Wick. 사실 산티노가 노리는 건 다름 아닌 존 윅의 목숨이었죠. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 존 윅은 자신을 노리는 킬러들과 맞서며 산티노를 추적해갑니다. 이에 산티노는 존 윅을 피해 콘티넨탈 호텔로 몸을 숨기는데요. Seeking safe harbor, I presume. Two rules that cannot be broken, Jonathan. No blood on continental grounds and every marker must be honored. 이곳에서만큼은 아무리 킬러라 할지라도 살생을 금한다는 암묵적인 룰이 존재했기 때문이죠. 하지만 그곳에서 존 윅은 Walk away. 망설임 없이 총을 난사합니다. John Wick, excommunicado, is now in effect. I need your help. 모두를 떨게 한 전설의 킬러 존 윅. 이제 그는 공공의 적이 되고 마는데요. Do you expect him to make it out? A $14 million bounty on his head, and everyone in the city wants a piece of it. 다시 한번 전쟁을 준비하는 존 윅. 과연 그는 자신을 조여오는 위험 속에서 무사히 살아남을 수 있을까요? 키아누 리브스가 선보인 시리즈 사상 최고의 스케일과 짜릿한 액션. 영화 존 윅입니다. Selama 10 tahun terakhir ini, markasnya menjadi zona bebas polisi. Saya nggak peduli siapa di belakangnya dan seberapa besar pengaruhnya. Karena sekarang dia berani-beraninya menyewakan kamar-kamar di gedung apartemennya sebagai tempat persembunyian bagi semua penjahat yang sudah kita buron. 갱단의 보스 타마를 체포하기 위해
범죄 소굴로 잠입하는 신입 경찰 라마. 한층 한층 발빠르게 아파트를 침투해 나가지만 Selamat pagi, teman-teman. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. 곧 정체가 발각되고 모든 대원이 전멸당할 위기에 처합니다. 이때 기지를 발휘해 사제 폭탄을 만들어내는 라마. 그의 순발력으로 팀원들은 목숨을 지키게 되는데 이에 그치지 않고 라마는 다친 동료까지 챙겨가며 사생결단으로 격렬한 격투를 벌이죠. Nggak ada jalan buat kabur. Nggak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan masuk kalian tadi ke sini. Dengan cara nerobos. 그때 Harusnya lu nggak di sini, Ram. Sama. Lo juga. 6년 동안 모습을 감췄던 그의 형이 조직의 간부가 되어 나타나 몰래 라마를 돕습니다. Dia udah tahu suatu saat nanti akan ada orang yang jatuhin dia. Ini kuncinya. Ini akan nunjukin siapa aja yang masuk dalam daftar hitam. 형의 지원 사격 덕에 무사히 이곳을 탈출한 라마. 그의 앞에 경찰국 내사반 반장이 모습을 드러내는데요. Lu suka atau tidak suka dengan peristiwa hari ini, mereka akan mengejar. Lu bakal hilang. Keluarga lu juga. Gua mau lu gabung sama tim gue. 형의 갑작스러운 죽음으로 가뜩이나 슬픔에 잠겼던 그는 가족을 지키기 위해 언더커버 요원이 되기로 결심하죠. Ucap, anaknya bangun. Sekarang ada di penjara. 범죄 조직과 부패 경찰들의 관계를 조사하기 위해 가장 큰 범죄 조직인 반군 가문의 후계자 우초에게 접근하는 라마. Habis pertunjukan lo kemana? Kita bisa nguasain saya penjara. Orang seperti lu pasti kepake. 우초에게 신임을 얻은 그는 출소 후 자연스레 반군 조직에 들어가게 되는데 Saya menghargai apa yang sudah kamu perbuat untuk anak saya. Dalam pekerjaan, kamu gak lebih spesial dari aku. Saya nggak akan ngerjain Bapak. 그런데 새로운 범죄 조직인 레조 일당의 꼬임에 넘어간 우초가 Biar mereka semua lihat bagaimana kamu mengambil alih kekuasaan dan membawa organisasimu lebih jauh dari sekarang. 그만 새로운 보스가 되려는 야심을 품고 맙니다. 결국 욕심에 눈이 먼 우초는 아버지를 배신하고 이를 막으려다 라마까지 죽이려 하는데 어둠의 세력을 소탕하기 위해 스스로 범죄자가 된 경찰. 과연 그는 거대 조직과의 살떨리는 싸움에서 승리할 수 있을까요? 영화 레이드입니다. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법 프리미어 월정액. 지금 바로 BTV에서 이용해보세요.